Good morning, everyone. Good morning. Praise the Lord Jesus Christ. So, as we gather to celebrate the joy and wonder of Christmas, we are reminded of the greatest gift ever given, the birth of our Savior Jesus Christ. In this season, we celebrate not just His arrival, but the incredible beauty and power in His name. The song we are about to sing, What a Beautiful Name, reflects the awe and reverence we feel when we think about Jesus. His name is above all names, and His birth we find hope, love, and promise of salvation and eternal life. As we sing, let us reflect on the beauty of His presence and significance of His coming into this world. Let's worship together, celebrating the beauty of the name of Jesus. You're the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. The hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without earth. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Philippians chapter 2, verse 9-11 says, Therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ to the glory of God the Father. That could not hold you, will talk before you. You silence the ghost of sin and grave. Heavens are roaring, praise of your glory. You are raised to life again, again. You have no rival. You have no equal, now and forever our God reigns. This is your kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is.
Christ came. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Thank you. God bless you all. ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಚನವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಚನ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಓದ್ತೇನೆ. ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಅರಸನಾದ ಹೇರೋದನು, 2 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ, 3 ಜೋಯಿಸರು. ಈ 3 ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಈ 3 ವರ್ಗದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು.
ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರಾತ್ಮ. ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಸರಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದೇನಿದು, ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ನಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ದೇವರಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಆತನ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಆತನ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯಬೇಕು? ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ಆತನ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ, ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಯೋಚನೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೇರೆಗೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಆತನನ್ನೇ ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯದ ಆರಾಧನೆ, ನೀವೇನೇ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋದು, ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋ, ಬೇಡ. ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಯಾರು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 19ನೇ ವಚನ. ಜ್ವರ ಹೋದ್ರಿ ಬಿಡುದ ಮೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಜೀವ ಮರಣಗಳನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಾಕಾಶಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾನು ಜೀವವನ್ನ, ಮರಣವನ್ನ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ, ಶಾಪವನ್ನ, ನೀತಿಯನ್ನ, ಅನೀತಿಯನ್ನ, ನೀತಿಯನ್ನ, ಪಾಪವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಸೈತಾನ, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕೋ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೇವರು ಒತ್ತಡ ಮಾಡುವನಲ್ಲ. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅವನಿಗೆ? ನೋಡಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ, ಇದು ಸೈತಾನ, ಇದು ದೇವರು, ಇದು ಪಾಪ, ಇದು ನೀತಿ. ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಈಗ ಏನು ಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾನೂನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆ ಆರೆಂಜ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? ರೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ. ನಾವು ಆದಿ ತಂದೆಯ ಪಿತೃ, ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾನೇ ನಾವು ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ. ಏನು ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ? ಶಾಪವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು. ಶಾಪ ಏನು? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಏನು? ನೀನು ಮರಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮರಣ.
ರೋಮ 6:23 ಏನು ಓದ್ತೇವೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ? ದೇವರು ಏನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಪಾಪವನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಮರಣವನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು? ಓದ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಮರಣ ಅಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಮರಣ ಅಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಮರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಇದೆ. ದೇಹ ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ತು ಹೋದ್ರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ದೇಹದಿಂದ ಆತ್ಮವು ಬೇರ್ಪಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮರಣ. ಈ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಕಾಲದ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪವನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತ ನಿರ್ಣಯ ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ನಿತ್ಯ ನರಕ, ಮರಣ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನೋಡಿ. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದಿ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಚನ. ಯೆಶಾಯ 42, 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಚನ. ನೀನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದಲೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂದು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ? ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ, ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿತ್ಯ ನರಕ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರು. ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಈ ನರಕದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ರಕ್ತಧಾರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಬ್ರಿಯ 9:22 ಓದ್ತೀವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, ರಕ್ತಧಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ಅವನ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇಕು. ಲೋಕದ ಕಾನೂನು ಏನೇ ಹೇಳ್ತದೆ? ಲೋಕದ ಕಾನೂನು ಏನೇ ಹೇಳ್ತದೆ? ದೇವರ ಕಾನೂನನ್ನೇ ಲೋಕದ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇವರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಕೊಲೆಗಾರ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ, ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನು ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಬಾರದು. ಲೋಕದ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೇವಲ್ವಾ? ದೇವರ ನಿಯಮವೂ ಅದೇ. ಈಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ತನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಕೂತಿದ್ದ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? ಅವನ ಮಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಜಡ್ಜ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಮಗ ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕನಿಕರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಮಗನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು? ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್, ಈತನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಿಧಿಸಿದ. ತನ್ನ ಚೇರನ್ನ ಬಿಟ್ಟ, ಇಳಿದ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ. ಕಟಾಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಳಿ ಹೋದ. ಮಗನೇ, ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದ್ತೇನೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕನಿಕರವನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ, ಆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದ್ತೇನೆ. ಎಬ್ಬರಾಗಿ ಅವನು ಬರುವಾಗ ಮಗ ಏನಂತಾನೆ, ನಿಂದೆ ಯಾರಬೇಕು, ನನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗು. ದೇವರ ನಿಯಮ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೋಕದ ನಿಯಮ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ನಿಯಮ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಮರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೊಂಡ. ದೇವರ ಮರಣದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆತ ಹೇಳಿದಂತ ಕರ್ತನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನನ್ನು ಹುಡುಕದ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಹೋದ್ರಿ ರೋಮಾಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಚನ. ರೋಮಾಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಚನ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ನೀತಿವಂತನು ಇಲ್ಲ, ನೀತಿವಂತನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ರೋಮ 3:23 ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನಂತ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಪಾಪಿ ಅಂತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ. ಒಂದು, ನಾನು ಓದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 51:5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಮಾತೃ ಗರ್ಭವನ್ನ ಧರಿಸಿದ ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ದ್ರೋಹಿ, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅದು? ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಾಪಿಗಳು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ, ಮೋಸ, ಸುಳ್ಳು, ಹಠ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಾಗ ಅವರ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನೀನು ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರು. 2, ಕರ್ಮ ಪಾಪ. ಕರ್ಮ ಪಾಪ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮತ್ತಾಯ 5:21-23 ವಚನ ಮತ್ತೆ 1 ಯೋಹಾನ 3:15 ಓದುವಾಗ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ಕೊಲೆಗಾರನು. ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಪಾಪಿ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕೊಲೆಗಾರರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ದೇವರು ತಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು, ಆತನ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ. 2, ಯಾಕೆ ಸತ್ತ? ಆತನ ಮರಣ ಒಂದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಮರಣದ ದಂಡನೆ, ಆ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಆತನು ಹೊಂದದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ದೇವರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ದೇವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ? ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವನನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀತಿವಂತ ಬೇಕು. ನೀತಿವಂತನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ದಂಡನೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಹೊಂದಿ ಈ ದಿವಸ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಿಯ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ ನೀನು ಬಲಹೀನಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದಿ. ದೇವರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ದಂಡನೆ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಂಡನೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಲೋಕದ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ಹೇಳು. ಏನಾಯ್ತು? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ತಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಬಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓದ್ರಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. 1 ಕೊರಿಂಥ 15:17.
ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದವರು ನಾಶವಾದರು. ಈ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದ ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಆತನು ಸತ್ತನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಈ ಸಂಗತಿ ದೇವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಪಶು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಪಶುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ 4ನೇ ಓದ್ತೇವೆ, ಹೋದ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಕಾನೂನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಯ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ. ನೀವೇ ಯಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ 2 ಕುರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹಣ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ದೇವರ ನಿಯಮ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇಕು. ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದ್ತೇನೆ, ಆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿತು, ಯೇಸುವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ 3 ವರ್ಗದ ಜನರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಮತ್ತಾಯ ವರ್ಷ 2ನೇ ವಚನ, ಮತ್ತಾಯ 2:2. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮೊದಲು ಹೇಳೋದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರಸನಾದ ಹೇಳೋದು ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಜೋಯಿಸರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವರು ಜೋಯಿಸರು ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದಿನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತವರು. ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಬಿಳಾಮನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿ. ನೀವು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 24ನೇ 17ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆತನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಾಯನು ಭೂಪರಲೋಕದ ಒಡೆಯನು ಆತನ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ, ವಿಶೇಷವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೇನಿದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟು? ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಅರಸನಾದಂತ ಹೆರೋದನು ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲುಟ್ಬೇಕು ಅರಸ? ಎಲ್ಲುಟ್ಬೇಕು ಅರಸ? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಸನು ಹುಟ್ಟಿದಾನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ 3ನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನು ಅವನ ಕೂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳವಳಪಟ್ಟನು. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹಾಗೇನೆ. ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ತಪ್ಪು ಭಾವಿಸಿದ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅರಸನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಲೋಕದ ಅರಸನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅರಸನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಆತನು. ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಯಜ್ಞದ ಪಶುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅರಸ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅರಸುತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಆ ಕೂಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆ, ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹೆರೋದ ಅರಸ ಕಳವಳಗೊಂಡ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅರಸರು ಹುಡ್ತಾನ. ಹೌದು, ಮೀಕನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 5:2 ವಚನದಲ್ಲಿ, ಎಫ್ರಾತದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಳತಕ್ಕ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದನೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಆತನು ಆ ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂತೆ 13ನೇ ವಚನ, ನಾನು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬೆತ್ತೇರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ದೂತನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀನು ಎದ್ದು ಈ ಕೂಸನ್ನು ಇದರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರು. ಹೆರೋದನು ಈ ಕೂಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮೊದಲೇ ವರ್ಗದ ಜನ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ? ಯೇಸುವಿನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು, ಪ್ರೀತಿಸುವವನು. ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇಡ, ನೀನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ನಾನೇ ಯಜಮಾನ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಹೆರೋದನ ಯೋಚನೆ ಅದೇ, ನಾನೇ ಅರಸ, ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅರಸ, ಈತನ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈತನು ಬೇಡ, ಈತನು ವೈರಿ, ಈತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹೆರೋದನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಗ್ಲಾಗಿ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಕೆಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಹೆರೋದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ವೈರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 1, 2 ಆಯ್ತು. ಸರಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ, ಆತನಿಂದ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಯಾವ ಯೇಸುವನ್ನ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ? ಯೋಹಾನ 6:15 ವಚನ. ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 6:15 ವಚನ. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರು ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಒಟ್ಟಿಗನಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನ್ನ ವೈರಿಯಾಗಿ ನೋಡ, ವೈರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೆರೋದನಿಗೆ. 2 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅರಸ. ಯಾವ ಅರಸ? ಲೋಕದ ಅರಸ. ಯಾಕೆ ಲೋಕದ ಅರಸ ಅವರಿಗೆ? 2 ವಚನ ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ ನನಗೆ. ಮತ್ತಾಯ 14:14. ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ವಚನ. ಆತನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು. ಸಂಜೆಯಾದ ಸಾಕಬೇಡಿ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? 5,000 ಜನರಿಗೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಸಿದಾಗ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ ಈತನನ್ನೇ ಅರಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ? BPL ಬೇಡ, APL ಬೇಡ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡು ಬೇಡ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡು ಬೇಡ. ಈತ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ? ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಂಡಸರೇ 5,000 ಜನ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 20,000 ಜನ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ದ, ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಹಂಚಿರಿ ಅಂತ 5,000 ಜನರು ತಿಂದ ಮೇಲೆ 12 ಬುಟ್ಟಿ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಏನ್ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈತನನ್ನೇ ಅರಸನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಕಷ್ಟದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವುದು ಮಾಡಿಸುವ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವ ಅದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈತನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈತನು ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಅರಸನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಎಂದೂ ಆತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅರಸನಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ? ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದ? ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯು ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ 60ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವುದು ಬೇರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ 70, ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ 80, ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳೇ ಆಡಂಬರ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ ಆಡಂಬರ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. 70 ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ 80. ಬಟ್ ಈ ಲೋಕದ ನಂತರ ಜೀವಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟರ್ನಲ್. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಪಾಪ ರಹಿತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ಪರಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ? ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ, ನನ್ನ ಶಾಪದ ಫಲವನ್ನ ತಾನು ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ನೀನು ಒಪ್ಪೋ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ತಂದೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದ, ಮರಣದಂಡನೆ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಂದು ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾಗಿರೋದು, ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಈ ಲೋಕದ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್? ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಜ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ಬಂದಿರುವುದು ಈ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಕಾಲದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕರ್ತನು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೆ.
ಅವರ ಆತನನ್ನ ಲೋಕದ ಅರಸ ಲೋಕದ ಅರಸ ಲೋಕದ ಅರಸ ಅಂತಲೇ ನೋಡಿದ್ರು. ಹೆರೋದನು ವೈರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ ಲೋಕದ ಅರಸ, ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ನಿಧಿ, ಲೌಕಿಕ ಅರಸನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಚನ. 2:10-11. ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೂಸನ್ನು ಅದರ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಧೂಪ. ಜೋಯಿಸರು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೆರೋದನು ನಾನೇ ಅರಸ, ಇವನು ಯಾರು ನನಗೆ ಅರಸ, ಇವನು ವೈರಿ, ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅರಸನಾಗೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವ ಅರಸನ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೇಸುವಿನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡುದು. ಮೂರನೆಯವರು ಜೋಯಿಸರು. ಇವರು ಹೋಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಅರಸ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು. ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂತರು ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ. ಏನು? ಕದಿಬೇಡ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಬೇಡ, ಪರರ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವುದು ಅದನ್ನೇ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಕಪಿಲೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಕಪಿಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಾವಿ ನೋಡೋರು. ಕಪಿಲೆ ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ವೆಲ್. ಬಿದ್ದ, ಬೀಗಕ್ಕೆ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ. 60 ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ, ಕಾಪಾಡಿ. ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಹೋದವನು, ಅವನಿಗೆ ಈಜು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾವಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ? ಹುಷಾರಪ್ಪ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ವ ಹೋಗೋದು, ಹುಷಾರಾಗಿರು. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿರು, ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ವ ಹೋಗೋದು. ಎರಡನೇ ಬಂದ. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಅಂಬುದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಬರಕಾದ್ರೆ ಅವ 60 ಅಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಓಡಿ ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದಂತ. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಎದುರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಕ್ಷಕ? ಅಲ್ವೇ? ನೀನು ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರೀತಿಯ ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಾಡಬೇಡ. ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿವಾಗಲೇ ಪಾಪಿಗಳು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪಿಗಳು. ಬಿಡಿಸೋಣ ಅವರು. ಮಾಡಬೇಡ, ಹುಷಾರು. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟವನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ. ಅದ್ ನನ್ನ ಕರ್ತಿನ ಯೇಸುವ. ಈ ದಿವಸ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ 3 ವರ್ಗದ ಜನರ ಆತನ ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾಗೆ 3 ವರ್ಗದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರೋದನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಪಾಪದ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು
ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕೊಡುವಂತ ಉಚಿತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ಇವರು ಕರ್ತನನ್ನ ವೈರತ್ವ ಮಾಡುವುದು. ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಜನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ? ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಮೂರನೇ ವರ್ಗದ ಜನ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ, ಈ ಲೋಕದ ವೈರತ್ವವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಪಾಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದು ನೀನು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಜೀವಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ. ಈ ಜೋಯಿಸರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಈ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರು, ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಯಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೆರೋದನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವೈರತ್ವ ಮಾಡಿನೇ ಜೀವಿಸ್ತೀರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಬರೇ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜೀವಿಸ್ತೀರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೂರನೇದು, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಲೋಕ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಪಿ, ನರಕ, ನಾನು ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರು. ನನ್ನ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿದ್ದೀ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಅರಸನಾಗಿ ನೀನು ದೇವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕಾಲದ ಅರಸನಾಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಪಡೆದವರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರೋ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 30ನೇ 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮರಣ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಪ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನೀವೇ ಆರಿಸಿ. ನೀವು ಬದುಕುವಂತೆ ಜೀವನೇ ಆರಿಸಿ. ಆ ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮರಣದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಜಾಮೀನುದಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನಗೆ ಬೇಕೋ? ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕೋ? ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕೋ? ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ನಾವು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಏನು ಮಾಡಿದ, 2 ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಎರೆಹುಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶುದ್ಧ ನೀರಿರುವಂತ ಆ ಕಂಟೈನರ್, ಆ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಹುಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿತು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಅದೇ ಹುಳುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮದ್ಯಪಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಂತ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ, ಬಂದಿದ್ದಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕುಡಿಕರು ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕುಡಿಕ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು.
ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ? ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಡಿಯೋರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳನೇ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಜ ನಿಜ. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಿ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತದೆ, ಸಾಯ್ತಿ. ಇವನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನ ಈ 5-6 ಜನ ಕುರುಡರು ಆನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಆನೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆನೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ಹಿಡಿದ. ಬಾಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಂದ. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಹಾಕಿದಂಗ ಐತೆ ಅನ್ನ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುರುಡ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನಕೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಕಿವಿ ಹಿಡಿದವನು ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊರ ಇದ್ದಂಗ ಐತೆ ಅನ್ನ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುರುಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಡ್ರಮ್ ಅಂತ. ಕುರುಡ್ರು ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುರುಡ್ರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ, ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೇರ್. ಈ ಲೋಕದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಬಾರದು. ದೇವರ ನಿಯಮ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ರಹಿತನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟು ಪಾಪಿ, ಕರ್ಮ ಪಾಪಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಕರ್ತನು ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಕರ್ತನು ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆರೋದಂತೆ ವೈರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ? ಯಹೂದ್ಯರಂತೆ ಈ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಇಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಚನ ಓದ್ಬೇಡಿ. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1:12 ವಚನ. ಯೋಹಾನ 1:12. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1:12 ವಚನ. ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ, ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ, ಏನಂತ? ಹೆರೋದನಂತೆ ವೈರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಂತೆ ಲೋಕದ ಅರಸನಲ್ಲ, ಜೋಯಿಸರಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅರಸನಾಗಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆತನು ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀರಿ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಬಿಡುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗುವುದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಲೋಕ ಯಾವ ಚಂದ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಈ ಲೋಕ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗ.
ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕ ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಇನ್ಯಾರು. ಈ ಬಾಧ್ಯತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂತೋಷ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಕರ್ತನ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. What is life after death? ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಏನು? ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನಾಶನ ಬೇಕೋ? ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸೊಲೊಮನ್ ಬ್ರದರರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕೋ, ಹಿಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತವರು ನಾವು ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವವೋ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ನಾಶನವೋ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮದೇ. ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರ ಸೊಲೊಮನ್ ಬ್ರದರವರಿಗೆ ನಾನು ಬಸವನಗುಡಿ ಬ್ರದರ್ ಚರ್ಚಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಗೀತ ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 14, 14ನೇ ಸಂಗೀತ. Give thanks with a great grateful. I request the congregation to sing along with me. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ ಸಮಾಧಾನದ ರಾಜ.
ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ, ಸಮಾಧಾನದ ರಾಜ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಮ ಬೇಡು ಧರೆಗೆ ಬಂದೆಯ ಮಗರ್ಭದಿಂದ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ, ಸಮಾಧಾನ